वैष्णवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदय मम। અહીંયા આપણે માઇક આપ્યા છે ખરા? જેટલા જઈ શકે તે પ્રમાણે આપી દો. જરા એમને મદદ કરો. વિષય એક વખત બાલબોધનો પાઠ પણ આપણે કરી લઈએ, પછી આગળ વિષય ચલાવીશું. આપણે સાથે જ કરીએ, સમય આપણો બચશે. नत्वा हरिं प्रवक्ष्यात् सर्वसिद्धान्तसंग्रहं बालप्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितं। धर्मार्थकाममोक्षाख्याः चत्वारोऽर्थामनीषिणां जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिता। अलौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वरशिक्षया। लौकिकांस्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्यायतस्थिताः। धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि चक्रमात्। त्रिवर्गसाधकानीति न तन्निर्णय उच्यते। मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि लौकिके परतः स्वतः। द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्ययोगौ प्रकीर्तितौ। त्यागात्यागविभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीर्तितः। अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृतौ। स्वरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते। तदर्थं प्रक्रिया काचित् पुराणेऽपि निरूपिता। ऋषिभिर्बहुधा प्रोक्ता फलम् एकम् अबाह्यतः। अत्यागे योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि। यमादयस्तु कर्तव्याः सिद्धे योगे कृतार्थता। पराश्रयेण मोक्षस्तु
द्विधा सोऽपि निरूप्यते ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते ते सर्वार्थान् चाद्येन शास्त्रं किञ्चित् उदीरितम् अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ वस्तुनः स्थितिसंहारौ कार्यौ शास्त्रप्रवर्तकौ ब्रह्मैव तादृशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ निर्दोषपूर्णगुणता तत्तच्छास्त्रे तयोः कृता भोगमोक्षफले दातुं शक्तौ द्वावपि यद्यपि भोगः शिवेन मोक्षस्तु विष्णुनेति विनिश्चयः लोकेऽपि यत् प्रभुर्भुङ्क्ते तन्न यच्छति कर्हिचित् अतिप्रियाय तदपि दीयते क्वचिदेव हि नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं तदाश्रयः प्रत्येकं साधनं चैतद् द्वितीयार्थे महान् श्रमः जीवा स्वभावतो दुष्टा दोषा भावाय सर्वदा श्रवणादिततः प्रेम्णा सर्वं कार्यं हि सिद्ध्यति मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा समर्पणेन आत्मनो हि तदीयत्वं भवेद् ध्रुवम् अतदीयतया चापि केवलश्चेत् समाश्रितः आश्रयतदीयत्व बुद्ध्यै किञ्चित् समाचरेत् स्वधर्मम् अनुतिष्ठन् वै भारद्वैगुण्यमन्यथा इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने भ्रमः पुनः। તને હિન્દી વાંચતા નથી આવડતું? આવડે છે? હા હા. આપણે આના પહેલા ષોડશ ગ્રંથની શરૂઆત માંડવીથી કરી. આમ તો ચતુશ્લોકી સિદ્ધાંત રહસ્ય એ ગ્રંથો આપણે કરી ચૂક્યા છીએ બીજી પણ શિબિરોમાં, પણ તે વખતે આપણે એને ધર્માર્થ કામ મોક્ષ એ હેડિંગના નીચે ગ્રંથને લીધો હતો. હવે આપણે ગ્રંથના હેડિંગમાં જે સબ્જેક્ટ આવી રહ્યા છે તે લઈ રહ્યા છીએ. ષોડશ ગ્રંથ એ શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ માર્ગની પ્રાથમિક સમજ આપવા માટે પ્રકટ કરેલા નાના નાના ગ્રંથો છે. આ પહેલા મેં તમને ગ્રંથોની વેરાયટી કેટલી હોઈ શકે એના સંબંધમાં કંઈક સમજાવ્યું હતું. કોઈકે લખ્યું પણ હશે તમારામાંથી, તો મને એ તમે જણાવો કે સંપ્રદાયના જે ગ્રંથો છે શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારા વિરચિત એ ગ્રંથોના પ્રકાર કયા કયા હોય છે. હાથ ઊંચો કરો ફટાફટ. બેઝિક કોર્સની મહત્વ શા માટે છે એ હું તમને સમજાવવા માંગુ છું. ગ્રંથો કેટલા પ્રકારના હોય છે? એવું લાગે છે ને કે બધાએ ફરીથી બેઝિક કોર્સ રિપીટ કરવા પડે એમ છે. ધોઈને આવજા. મોઢામાં પેન કે કંઈ પણ નાખો ને તો આદત છે તો નખાઈ જાય, પણ ધોઈ આવવાનો હાથ, સમજ્યા? પેન પણ ધોઈ લેવાની. તો હવે ધ્યાનથી સમજો. ગ્રંથની ઘણી બધી વેરાયટી હોય છે. એક સામાન્ય
એનું જો ડિવિઝન આપણે કરીએ તો સ્વતંત્ર ગ્રંથ અને વ્યાખ્યા ગ્રંથ એમ બે એના ડિવિઝન થાય. સ્વતંત્ર ગ્રંથ એટલે જેમ છે મહાપ્રભુજીને આપણે લેખક તરીકે પકડીને ચાલીએ તો યમુનાષ્ટક એક આપણે દાખલા તરીકે લઈએ તો સ્વતંત્ર ગ્રંથ છે. વ્યાખ્યા ગ્રંથ મહાપ્રભુજીનો કયો એ કોઈ કહી શકે? એટલે મહાપ્રભુજીએ કોઈ ગ્રંથ ઉપર કોમેન્ટ્રી લખી હોય એ વ્યાખ્યા ગ્રંથ. સુબોધની નામ સાંભળ્યું છે? એ કયા ગ્રંથ ઉપર કોમેન્ટ્રી છે? ભાગવતજી. તો ભાગવતજી એના ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીની કોમેન્ટ્રી, એનું નામ સુબોધિની. તો સુબોધિની એ વ્યાખ્યા ગ્રંથ થયો. યમનાષ્ટક શ્રી મહાપ્રભુજીએ સ્વતંત્ર રચેલો ગ્રંથ છે, સ્તુતિ ગ્રંથ છે, એ કોઈના ઉપર કોમેન્ટ્રી નથી. તો સૌથી પહેલું ક્લાસિફિકેશન વ્યાખ્યા ગ્રંથ અને સ્વતંત્ર ગ્રંથ. સુબોધની જે રીતે એક મહાપ્રભુજીનો વ્યાખ્યા ગ્રંથ છે તે રીતે એક બીજો ગ્રંથ ઓર છે, કોઈને યાદ આવતું હોય તો. બ્રહ્મસૂત્ર અણુભાષ્ય આ શ્રી મહાપ્રભુજીનો એક બીજો વ્યાખ્યા ગ્રંથ છે. વેદવ્યાસજીના બ્રહ્મસૂત્રો છે અને એના ઉપર શ્રી મહાપ્રભુજીએ જે કોમેન્ટ્રી લખી છે એનું નામ અણુભાષ્ય છે. નોટ કરતા રહેજો આ બધા વિષયોને. હવે જે સ્વતંત્ર ગ્રંથો છે એમાં કેટલાક ગ્રંથોને પ્રકરણ ગ્રંથો કહેવાય છે. પ્રકરણ ગ્રંથ એટલે શું કે જેમ તમે બહુ જ પ્રિલિમિનરી ક્લાસમાં ભણતા હો તે વખતે નાના નાના પાઠ હોય તમારી સ્કૂલની બુકમાં, જેમ એનિમલ્સ, પછી બર્ડ્સ, પછી ફ્લાવર્સ, ફ્રૂટ્સ, એમ નાના નાના ટોપિક હોય અને એના ઉપર તમને ટૂંકી ટૂંકી સમજ આપવામાં આવી હોય કે આના આ નામ હોય, આનો આવો ટેસ્ટ હોય, કે આ જાતના રંગનું હોય. આ કયો ટાઈમ છે હેપી? બેન્ચ ઉપર ઊભી કરી દઈશું. કેમ આટલું મોડું થઈ ગયું? તો કાલથી આ ગડબડી નહીં ચાલે. હો, સમય પછી જે લોકો આવે એમને બહાર બેસવાનું થશે. તો સ્વતંત્ર ગ્રંથમાં પ્રકરણ ગ્રંથો એક પ્રકાર છે એનો. અને પ્રકરણ ગ્રંથનો મતલબ એ છે કે કોઈ વિષયને ટૂંકમાં સમજાવવામાં આવ્યું હોય એ પ્રકરણ ગ્રંથ છે. એમાં ષોડશ ગ્રંથો પ્રકરણ ગ્રંથ કહેવાય છે. જે ષોડશ ગ્રંથના અંતર્ગત આપણે માંડવીમાં ચતુશ્લોકી, ભક્તિવર્ધિની અને સિદ્ધાંત રહસ્ય, વિવેક ધૈર્ય છે, આટલા 4 ગ્રંથો આપણે ભણી ચૂક્યા છીએ. કયા કયા ગ્રંથો? કયા ગ્રંથો? તમે બેટા હજી નાના છો, તમે બાજુના ક્લાસમાં બેસો ને, એ તમારા હિતમાં છે. તમે અહીંયા બેસો અને બીજે ધ્યાન આપો એ નહીં ચાલે. હો, તો તમને જવાબ પણ નહીં મળે ને બાજુના ક્લાસમાં બેસવું પડશે અને ઘડી ઘડી ડિસ્ટર્બન્સ થશે, ભણાવવામાં સમય જશે. તો
તમારું ચિત્ત એક જ જગ્યાએ હોવું જોઈએ એવો પ્રયાસ કરો. તો પ્રકરણ ગ્રંથમાં 16 ગ્રંથ પ્રકરણ ગ્રંથ છે શ્રી મહાપ્રભુજીના. તે જ રીતે એક પંચશ્લોકી નામનો ગ્રંથ છે, શિક્ષા શ્લોકી. આ બધા મહાપ્રભુજીના પ્રકરણ ગ્રંથો છે. પ્રકરણ ગ્રંથો એટલે શું? એમ નહીં, કોલાહલ નહીં કરો, માઇકમાં બોલો અને હાથ ઊંચો કરીને હું કહું એને બોલો. આ પ્રકરણ ગ્રંથ કોને કહેવાય? નહીં, કોઈ પણ સબ્જેક્ટ છે એની બ્રીફ સમરી હોય, બ્રીફ ઇલિસ્ટ્રેશન હોય, એ પ્રકરણ ગ્રંથ છે. એનું એક્ઝામ્પલ મેં શું આપ્યું? એ તો 16 ગ્રંથનું, પણ એના ગ્રંથની વાત નથી કરી રહ્યો. સ્કૂલના એક્ઝામ્પલથી મેં તમને શું સમજાવ્યું? એ બધા પ્રકરણ ગ્રંથો છે. આમ બુક ઓવરઓલ ઘણા બધા ગ્રંથોનું એમાં કલેક્શન છે, પણ એની અંદર આવતા નાના નાના જે લેસન્સ છે એ પ્રકરણો છે, એના ચેપ્ટર્સ છે. તો અંગ્રેજીમાં તમે એમને સમજવું હોય તો ચેપ્ટર કહો. કેટલાક બહુ ડિટેલમાં બધી વાત સમજાવતા હોય એવા ચેપ્ટર્સ હોય છે, કેટલાક ટૂંકાણમાં સમજાવતા હોય તે જાતના હોય ચેપ્ટર્સ. તો પ્રકરણ ગ્રંથો છે 16 ગ્રંથ. તે જ રીતે સ્તુતિ ગ્રંથો પણ હોય છે. સ્તુતિ એટલે કોઈકની પ્રશંસામાં, કોઈકના વખાણમાં જે ગ્રંથની રચના કરવામાં આવી હોય. દાખલા તરીકે કૃષ્ણાશ્રય, યમનાષ્ટક, આ બધા સ્તુતિ ગ્રંથો છે. મધુરાષ્ટક, ગોપીજન વલ્લભાષ્ટક. સ્તુતિ ગ્રંથ એટલે શું? સ્તુતિ કરવામાં આવી હોય. દાખલા તરીકે કૃષ્ણાશ્રય વગેરે. તો આ સ્તુતિ ગ્રંથો છે. કેટલાક ગ્રંથો કોઈ બે અલગ અલગ ઓપિનિયન હોય, મત હોય, વિચાર હોય, એને એના કમ્પેરિઝનમાં પોતાનો મત શું છે એ રજૂ કરવા માટે લખાતા હોય છે. ફલાણો વ્યક્તિ આમ માને છે, આ વ્યક્તિ આમ માને છે, આ વ્યક્તિની માન્યતા છે એ આ કારણે બરોબર નથી, આ વ્યક્તિની માન્યતામાં આટલું બરોબર છે, આટલું બરોબર નથી, હું આમ માનું છું, એમ કરીને પોતાનો મત પણ એમાં મૂકવામાં આવ્યો હોય. એટલે કમ્પેરેટિવ, જ્યાં બે મતોનું કે બેથી વધારે મતોનું નિરૂપણ થયું હોય એને વાદ ગ્રંથ કહેવાય. કયો ગ્રંથ કહેવાય? વાદ. મહાપ્રભુજીનો એવો કયો ગ્રંથ છે, કોઈ કહી શકશે? નહીં, ગ્રંથની વાત કરું છું. એ નામનો કોઈ ગ્રંથ નથી. વાદ મહાપ્રભુજીનો એ છે, એ બરોબર છે. પત્રાવલંબન શ્રી મહાપ્રભુજીનો વાદ ગ્રંથ છે, જેમાં શ્રી મહાપ્રભુજીએ બીજા મતો કે જે બીજા ઓપિનિયન છે જેમના, એને સામે રાખી અને પોતાની વાત રજૂ કરી છે. તો કેટલીક આ વેરાયટી છે ગ્રંથોની. એમાં આપણે 16 ગ્રંથ લઈ રહ્યા છીએ. 16 ગ્રંથ ખાસ કરીને શ્રી મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિ માર્ગને જે અનુસરતું હોય કે અનુસરવા ઈચ્છતું હોય એને માર્ગદર્શન આપ્યું છે કે ભાઈ તમે પુષ્ટિ માર્ગની ઉપર યાત્રા કરશો તો કેટલી તમને પ્રાથમિક સમજની જરૂર છે, બેઝિક નોલેજ તમને કેટલું હોવું જોઈએ કયા કયા સબ્જેક્ટમાં. કેટલીક એવી વસ્તુ છે કે જેમ આપણને શરૂઆત કરતી વખતે જરૂર પડે, કેટલુંક વચ્ચે ક્યાંક આપણને જરૂર પડે, કેટલાક એવા વિષયો હોય કે જેમને આપણે એકદમ લાસ્ટમાં જરૂર પડતી હોય, પણ એ બધી વસ્તુઓને આપણને સમજવી તો પડતી જ હોય છે. તમે કોઈ પણ જગ્યાએ, તમે મુંબઈથી અહીંયા આવ્યા કે કોઈ રાજકોટથી અહીંયા આવ્યા,
તો ટ્રેનમાં કે બસમાં જે સાધનમાં તમે બેસતા હોય એના માટેની કેટલીક પ્રિપેરેશન હોય, ટિકિટ લેવી કરવી હોય, કયા સીટ નંબર છે તે જોવા, રાતની સફર માટે કેટલી વસ્તુઓની આવશ્યકતા છે, પછી સવારના પહોંચતાની સાથે જ તમને શું કરવું પડશે, તો એના માટે તમને શું આવશ્યકતા હોય, જેટલા દિવસ તમે અભ્યાસ કરશો તે દિવસોમાં તમને કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે, કાગળ પેન વગેરે આપે, ભણવાના સિવાયના સમયમાં તમને કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે, તો એની પ્રિપેરેશન જોઈએ ને. બોલ બેટ એવું બધું. એક જ રમત છે વિશ્વમાં હવે, ક્રિકેટ. અને તે જ રીતે યાત્રા તમારી સંપન્ન થશે તે વખતે તમને જેમ રિટર્ન ટિકિટની જરૂર પડે. તો દરેક વસ્તુની જરૂરિયાત હોય છે. કેટલીક એકદમ પ્રાઇમરી આપણી જરૂરિયાત હોય છે, કેટલીક એના પછીની સેકન્ડરી હોય, કેટલીક એવી હોય છે કે બહુ રિમોટ હોય. આપણે એમ વિચારે કે આપણે તો 3જી તારીખે 2જી તારીખે જવું છે, એનું અત્યારથી શું, પણ 3 મહિના પહેલાં ટિકિટ કરવી પડે ને, અને એ ટિકિટ કરીને પણ પાછી સાથે લીધી છે કે નહીં એ પણ આપણને જોવું પડે. તો ઘણી બધી જરૂરિયાત એવી હોય કે તાત્કાલિક આપણને એની કોઈ બહુ અર્જન્સી ન જણાતી હોય, એટલે આપણે એને ઇગ્નોર કરીએ. ઠીક છે, આ તો કેટલા દિવસ પછીની વાત છે, પણ એ ઇગ્નોર કરશો તો તમારી યાત્રા સંપન્ન સુખદ રીતે નહીં થાય, પછી દુઃખદ થઈ જશે. તે વખતે આપણે દોડધામ કરવી પડે, અરે ક્યાં ગઈ ટિકિટ આપે, તત્કાલમાં લો, નવી લો ને. તો આ વાત ખાસ સમજવાની છે. એટલે છે મહાપ્રભુજીએ ષોડશ ગ્રંથમાં મહાપ્રભુજી તો કેમ કે યાત્રા પૂરી કરી ચૂક્યા છે, અને એમના નજરમાં યાત્રાનો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટથી કરી અને એનો જે લાસ્ટ પોઈન્ટ છે ટર્મિનેટ જ્યાં થાય યાત્રા, ત્યાં સુધીનું આખો હોરાઇઝન મહાપ્રભુજીના સામે છે. એને કારણે મહાપ્રભુજી જોઈ શકે છે કે કયા ડગલે પગલે તમને આ યાત્રીને કઈ વસ્તુની જરૂર પડી શકે છે. એ બધું જ કેલ્ક્યુલેટ કરીને ષોડશ ગ્રંથમાં મહાપ્રભુજીએ ભરી દીધું છે. હવે આપણને જો એ માર્ગ ઉપર યાત્રા કરવી છે તો આ બધી જ વાતને બહુ જ ધ્યાનથી સમજવી આપણા માટે જરૂરી છે. એમાં મહાપ્રભુજીના હિસાબે સૌથી પહેલું પગથિયું બાલબોધનું છે કે જ્યારે તમે યાત્રાને સ્ટાર્ટ કરો તે વખતે તમને એટલો બોધ તો હોવો જ જોઈએ પુષ્ટિ માર્ગના દરવાજામાં ઘૂસતા પહેલા. કેમ ખુલ્લા કેટલું હશે છે. તો આ વાત છે. હવે જુઓ કે મહાપ્રભુજીએ આ ગ્રંથ જેમના માટે રચ્યો એમની પણ સ્થિતિ એવી હતી કે એમને ઘૂસતા પહેલા આ નોલેજ ન હતું, અને પછીથી એમને ઘણા ટાઈમ પછી એ રિયલાઇઝ થયું કે સાલું આવી તો ગયા પણ આમાં કંઈ ગતાગમ પડતી નથી પુષ્ટિ માર્ગમાં. મહાપ્રભુજી સાથે રહ્યા છે એટલા ટાઈમ સુધી પોતે, તેમ છતાં પણ એમને કંઈ સમજાયું નહીં. ત્યારે મહાપ્રભુજીને એમ લાગ્યું કે આ બધી વાતની ચોખવટ બહુ પહેલેથી થઈ જાય તો આ ગ્રંથ જેમના માટે રચાયો એમના જેવી સ્થિતિ બીજા પુષ્ટિ માર્ગીની ન થાય. તો આ ગ્રંથ કોના માટે રચાયો કોણ કહેશે? નારાયણદાસ કાયસ્થ. એ ક્યાં રહેતા હતા? એ અંબાલા. અંબાલા પ્રસિદ્ધ છે આજે પણ, અંબાલા કેન્ટ કહેવાય છે ને. ત્યાં હરિયાણામાં છે, પંજાબમાં છે, બેમાંથી કોઈક એક જગ્યાએ છે. તો એ ત્યાંના રહેવાસી હતા. એમનું ચરિત્ર કોઈ કહેશે કે? નારાયણદાસ કાયસ્થનું જીવન ચરિત્ર અને આ ગ્રંથ એમના માટે કેવી રીતે રચાયો? નહીં? નારાયણદાસના પિતા સરકારી નોકરીમાં હતા, અને મોટે ભાગે એવું થતું હોય કે જે નોકરી ધંધાની અંદર પિતા બહુ વ્યસ્ત હોય તો છોકરા ઉપર બહુ ધ્યાન ના આપી શકતો હોય. તો એવું એમના કેસમાં પણ બન્યું. અને નારાયણદાસ 20 વર્ષના થયા ત્યાં સુધી એમને કોઈ સારી રીતે શિક્ષા દીક્ષા થઈ ન શકી. એમને ગમે તેનો સંગ લાગ્યો, જુગારીઓના સાથે રહેતા,
અને એને કારણે એક વખત બહુ મોટી મુસીબતમાં આવી પડ્યા કે ગામ છોડીને ભાગવું પડે. તો ભાગીને એને ગયા જ્યાં ત્યાં દક્ષિણમાં ગયા તો બહુ કષ્ટ વેઠ્યા પછી એમને કોઈક ભણાવનારું મળ્યું. ત્યાં થોડું ઘણું એમણે શાસ્ત્ર ભણ્યું, સંસ્કૃત ને એવું બધું, અને ત્યાં જ એમણે નાની પાઠશાલા ખોલી અને ભણાવવાનું શરૂ કર્યું. પણ આમ બહુ ફ્રસ્ટ્રેટેડ હતા એ, કેમ કે કોઈ પણ ગામ છોડીને એને માતા પિતાથી દૂર જવું પડે, અપમાનિત થવું પડે, ક્યારે ભટકવું પડે, તો માણસની અંદર ફ્રસ્ટ્રેશન આવી જાય ને. તો એમનો જે ફ્રસ્ટ્રેશન છે એમના વિદ્યાર્થીઓ ઉપર કાઢતા. એટલે કોઈને આવડે નહીં તો મારે, કૂટે, હલ્લા મચાવે. તો એવામાં કોઈક વિદ્યાર્થીને એવું માર્યું કે બેહોશ થઈ ગયો. તો ગભરાઈ ગયા. પછી જેમ તેમ મહાપ્રભુજીના એક શિષ્ય કૃષ્ણદાસ ત્યાં આવ્યા અને એમનાથી એ જેમ તેમ બચ્યા. નહીં તો ત્યાં એમને એના વિદ્યાર્થીના માતા પિતાથી માર ખાવો પડ્યો હતો. પછી શ્રી મહાપ્રભુજીના સંસર્ગમાં આવ્યા અને મહાપ્રભુજીને એમ જણાયું કે ભલે અત્યારે કેરેક્ટર બહુ સારું નથી એનું, અને એની માનસિક સ્થિતિ પણ બહુ સારી નથી, પણ અંદરથી એ વ્યક્તિ સારો છે. એટલે એને દીક્ષા આપી. દક્ષિણથી લઈને શ્રી મહાપ્રભુજી દ્વારકાની યાત્રામાં પધાર્યા ત્યાં સુધી એ 6, 8, 12 મહિના સુધી મહાપ્રભુજી સાથે રહ્યા. કોણ? નારાયણદાસ કાયસ્થ. ક્યાંના હતા? અંબાલા. તો એ અંબાલાના નારાયણદાસ કાયસ્થ એ રીતે મહાપ્રભુજી સાથે દક્ષિણથી દ્વારકા સુધી રહ્યા. જ્યારે દ્વારકા પહોંચ્યા ત્યારે મહાપ્રભુજી કોઈ બીજા રૂટ ઉપર જવા માંગતા હતા. અને મહાપ્રભુજીને એમ થયું કે હવે આ ક્યાં સુધી હું આને સાથે રાખું? પુષ્ટિમાર્ગીએ સ્વતંત્ર થવું જોઈએ, કોઈના ઉપર નિર્ભર ન રહેવું જોઈએ. અને જો હંમેશા કોઈની આડપંપાળમાં માણસ રહે તો ક્યારેક અચાનક સ્વતંત્ર રીતે રહેવાનો અવસર આવે તો પછી એ ગભરાઈ જાય. એટલે મહાપ્રભુજી એમ ઈચ્છતા હતા કે હવે એ એમનાથી સ્વતંત્ર પુષ્ટિમાર્ગને અનુસરે. એટલે કહ્યું કે હવે તું તારા ઘરે જા. અને એમની સ્થિતિ હજી એવી ન હતી કે ઠાકોરજીના સ્વરૂપની સેવા એ કરી શકે. એટલે હસ્તાક્ષરજી માં મંત્ર શ્રી મહાપ્રભુજી લખી આપ્યું કે તું આમને ભોગ ધરીને ને સમર્પિત લેજે. તો જ્યારે મહાપ્રભુજીથી છૂટા પડવાનો અવસર આવ્યો ત્યારે નારાયણદાસનું થયું કે આ તો આવું તો કલ્પના પણ ન હતી. એમના માઇન્ડમાં એવું હતું કે આ એક સહારો મળી ગયો છે તો એમના જ ઉપર લટકી જઈએ આપણે તો જીવન નીકળી જાય. પણ એકદમથી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરી તો એ થોડા હેપતાઈ ગયા. ત્યારે એમને મહાપ્રભુજીને કહ્યું કે હું આપની સાથે આટલો સમય સુધી રહ્યો, ધોઈને આવજા, પાછળના રસ્તે જજે. થોડો લાંબો ચક્કર ખા. તો ત્યારે એમણે મહાપ્રભુજીને પોતાની મૂંઝવણ બતાવી કે હું આપની સાથે આટલો સમય સુધી તો રહ્યો પણ પુષ્ટિમાર્ગ હજી મને સમજાયો નહીં. તો એવી કંઈ કૃપા કરો કે મને પુષ્ટિમાર્ગ સમજાય અને હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ પણ પુષ્ટિમાર્ગને અનુસરી શકું. ત્યારે શ્રી મહાપ્રભુજીએ આ બાલબોધ ગ્રંથ એમને. હવે એ વાત અલગ છે કે મહાપ્રભુજીએ એમની જે સાથે રહ્યા તે દરમિયાનમાં નારાયણદાસની જે બેકગ્રાઉન્ડ છે તે એની જેટલી સમજ છે ધર્મના વિષયમાં એ બધાને માઇન્ડમાં રાખી અને આ બાલબોધ ગ્રંથ કહ્યો છે. એ જ જાતની મેન્ટાલિટી આપણા બધાની પણ હોય એવું જરૂરી નથી. નારાયણદાસને જે વિષયમાં કન્ફ્યુઝન હોય એ કન્ફ્યુઝન આપણને ન પણ હોય. નારાયણદાસ જે વિષયમાં એમને અજ્ઞાન હોય એ અજ્ઞાન આપણને ન પણ હોય. એનું કારણ શું? કેમ કે નારાયણદાસ જ્યારે પુષ્ટિમાર્ગી થયા તો એ ફર્સ્ટ પર્સન હતા કે જે પુષ્ટિમાર્ગમાં એન્ટર થયા. એના માતા પિતા કે એમના કોઈ પૂર્વજોમાં પુષ્ટિમાર્ગ હતો નહીં. કેમ કે મહાપ્રભુજીના સન્મુખ હતા. મહાપ્રભુજીએ પુષ્ટિમાર્ગ શરૂ કર્યો એટલે સ્વાભાવિક છે કે એના પહેલાં તો ન જ હોય. આપણને તો પરંપરામાં પુષ્ટિમાર્ગ મળેલો છે. 16 પેઢી તો મને થઈ મહાપ્રભુજીથી, એટલી જ તમને પણ થઈ હશે.
એમાં કદાચ 5-7 પેઢીએ તમને પણ પુષ્ટિમાર્ગ પૂર્વજો તમારા થયા હશે. તો આટલી લાંબી જનરેશન આપણને મળી રહી છે. તો ઘણા બધા પ્રાથમિક પુષ્ટિમાર્ગના કન્સેપ્ટ આપણને જન્મજાત મળેલા છે, ખૂનમાં આપણને મળેલા છે. જેમ અત્યારે આપણે ઉઠીએ તો જય શ્રી કૃષ્ણ કહીએ આપણા પરિવારજનોને કે વૈષ્ણવ મળે તો. આ આપણા જન્મજાત સંસ્કાર છે. કેમ કે આપણે જ્યારે નાના છીએ ત્યારથી જ આપણે આપણા માતા પિતાને, આપણા આસપાસના વૈષ્ણવોને આવું કરતા જોયા છે. પણ કોઈ નવો વ્યક્તિ હોય જે પુષ્ટિમાર્ગમાં આવે એને તો શીખવવું પડે, એની જીભ વળે જ નહીં ત્યાં જતી. એવું પણ બની શકે કે બીજી કોઈ આસ્થામાં એ હોય. જેમ આજકાલ ઘણા બધા યુરોપિયનો પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં આવ્યા છે. મહાપ્રભુજીના ટાઈમમાં, ગુસાઈજીના ટાઈમમાં ઘણા બધા જે મ્લેચ્છો યવનો હતા, એટલે મુસ્લિમ ધર્મના જે હતા, એ લોકો પછી કન્વર્ટ થઈને પુષ્ટિમાર્ગમાં આવ્યા. તો એમને ઇન્શા અલ્લાહ કે યા અલ્લાહ આવું જે બોલતા હોય જન્મથી જ, વર્ષોથી, એમને પાછું જય શ્રી કૃષ્ણ શીખવવું એ જરા મુશ્કેલીનું કામ છે. એમ નારાયણદાસને ઘણા બધા વિષયો એવા છે કે જન્મજાત મળ્યા નથી, કે પરંપરાથી નથી મળ્યા. એ જ ફર્સ્ટ પર્સન છે પરંપરામાં. પણ નારાયણદાસના પછી જો એનો વંશવારસ ચાલ્યો હોય તો એમને આ મૂંઝવણ ન થઈ હોય. પણ તેમ છતાં નારાયણદાસને જે કન્ફ્યુઝન છે કે પુષ્ટિમાર્ગને સમજવામાં કોઈક જાતની એમની ગેરસમજ છે, એ ગેરસમજ બાલબોધ ગ્રંથને ભણ્યા પછી દૂર થઈ ગઈ અને એ પોતાના ઘરમાં ઠાકોરજીની સેવા કરતા બહુ જ નિશ્ચિંતતાથી એમણે પુષ્ટિમાર્ગને અનુસર્યો. તો આ હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડ છે બાલબોધ ગ્રંથનો રચના પાછળનો. અત્યારે આપણને જે 16 ગ્રંથ મળે છે, 16 એટલે 16 ગ્રંથોનો જે યુનિટ છે, 16 ગ્રંથ છે, એમાં આ બીજા ક્રમનો ગ્રંથ છે. પહેલું યમનાષ્ટક છે, બીજું બાલબોધ. તો હવે આપણે હિસ્ટોરિકલ બેકગ્રાઉન્ડમાં બધા એકદમ સ્પષ્ટ થઈ ગયા છો? કોઈને કંઈ સંશય છે? નહીં ને? અચ્છા, તો હવે તું મને સમજાવ તો નારાયણદાસની કથા કે. માઇક લઈ લે, ઓન પણ કરજે. નારાયણદાસ એમને એ સૌથી પહેલાં મહાપ્રભુજી હારે રહેતા હતા, બધી જગ્યા પર ફરતા હતા. પછી જ્યારે મહાપ્રભુજી પછી સોચવા લાગ્યા કે ક્યારે પહેલાં તો ભક્તને એકદમ સ્વતંત્ર હોવું જોઈએ સેવા કરવા માટે. હા, તો એમે પછી કીધું કે હવે તું ઘરે જા અને તો ઘરે જઈને સેવા કર. પણ એમની પાસે કોઈ લાયન કે સેવા કરવાનું કાંઈ હતું નહીં, એટલે એમને એક મંત્ર લખીને દીધો કે આનાથી પૂજા કરજે એની. મને સમજાડો. અચ્છા, હવે આપણે એમ કરીએ, બેસ્ટ પ્રયાસ સારો કર્યો. મેં જે રીતે શરૂઆત કરી ને, તમે એક સેન્ટેન્સ આગળ લેતા જાઓ. તું શરૂઆત કર. ચાલશે, એમ જ બોલ, એમાં ટાઈમ જશે. જરા જોરથી બોલ, હાલોલની અવાજમાં. જુગારની લત લાગી એમને. પછી શું થયું? બસ, પછી શું થયું? તો આપો ફટાફટ, અહીંયાથી પાસ કરો. તારા પાછળ છે માઇક. જોજો, બધું આવી જશે ભેગું. ઓ બસ બસ, હા બોલો. પછી છે ને પછી એમણે એટલે સ્ટુડન્ટ્સને ભણાવવાનું સ્ટાર્ટ કર્યું. પછી થોડા ફ્રસ્ટ્રેટેડ હતા, એટલે સ્ટુડન્ટ એટલે પોતાનો ગુસ્સો એ લોકો ઉપર કાઢતા હતા. અને એકવાર એમણે પોતાના સ્ટુડન્ટને બહુ માર્યું, તો એના પર બધી પ્રોબ્લેમ્સ આવી ગઈ. પછી પછી શું થયું? પછી થઈ ગયો તો એના નહીં કર. પછી તેમણે એવું મારું કે તે બેહોશ થઈ ગયો. તેમના પછી માતા પિતા
હા આગળ લો. કૃષ્ણદાસ બંધ કરીને આ બાજુ આપી દે. ત્યાર પછી કૃષ્ણદાસ મેઘન ત્યાં આવ્યા અને એને સ્ટુડન્ટ હતો એને પાછો ભાનમાં લઈ આવ્યા અને એને મહાપ્રભુજી પાસે લઈ ગયા. પછી શું થયું? નારાયણદાસ કહે છે. કોણ? પછી એ મહાપ્રભુજી પાસે આવ્યા અને મહાપ્રભુજી એ જાણતા હતા કે અંદરથી સારા છે પણ ખાલી બહારથી જ એમને મ્લેચ્છ છે એને એવું છે એટલે એમને દીક્ષા આપી અને પછી એમના જોડે જ્યારે દ્વારકા સુધી પધાર્યા ત્યાં સુધી એમના જોડે. પાછળ પછી પછી મહાપ્રભુજી સાથે યાત્રામાં નીકળી ગયા અને યાત્રામાં ગયા પછી એને એમ કે મારો સહારો મહાપ્રભુજી દ્વારા થઈ જશે. અને પછી મહાપ્રભુજી એને કીધું કે હવે તું તારી રીતે પુષ્ટિમાર્ગ અપનાવીને તારા ગામમાં જા અને સેવા ચાલુ કર. શાબાશ. પછી એ સેવા એમને એવું લાગ્યું કે મારાથી સેવા નહીં થાય. એમને એક મંત્ર આપ્યો, એ મંત્રથી તું સેવા કરજે. તો એ સેવા મારાથી નહીં થાય એવું એમને લાગ્યું એટલે એમને એવું કહ્યું. મોહિત થોડો તું પણ હલ. પછી એ ઘરે જઈને સેવા કરવાને ફાવતું નથી ત્યાં એમને. તે તો એકદમથી ક્લાઇમેક્સ આપી દીધું. વચ્ચે કાંઈ મેઇન બાલબોધને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવાનું એ તો રહી જ ગયું. ચલો આ બાજુ લો કોઈ. પછી શું થયું? ઉમંગ એમણે કંઈક સવાલ કર્યો છે મહાપ્રભુજીને. હા તું બોલ. એમનો સવાલ એ છે કે હું આપની સાથે આટલા 12 વર્ષ સુધી હું આવ્યો, દ્વારકા સુધી આવ્યો, પણ મને પુષ્ટિમાર્ગ હજી સમજમાં નથી આવ્યો. આપ કૃપા કરીને મને સમજાવો. હા શાબાશ. ત્યારે મહાપ્રભુજીએ શું કૃપા કરી? મહાપ્રભુજી એમને બાલબોધ ગ્રંથ સમજાવ્યો. ચાલો તો આટલું તો આપણે હવે નારાયણદાસ આપણે બની શકીએ છીએ કે નહીં એ બીજી વાત છે, પણ નારાયણદાસ કેવી રીતે બનાય એ આપણે સમજી ગયા. ચાલો સરસ. આપણે ગેમ છે કોઈ વાતને મેમરાઇઝ કેવી રીતે કરવું એના એક પછી એક જે ઓર્ડર છે એમાં આપણે વાત ધ્યાનમાં આવવી જોઈએ. રિપીટિશન પણ છે. શરૂઆતમાં કોઈ પણ વાતને યાદ કરવું હોય તો આપણને એને એક સર્ટન ઇન્ટરવલમાં રિપીટ કરવું જોઈએ. એનો બીજો ઉપાય એ છે કે તમે એ પહેલે દિવસે તમે કલાક સુધી ભલે એને રટ લગાવી હોય પણ અવારનવાર એને જો તમે રિકોલ ન કરો તો આપણું મગજ એમ સમજે કે આ બહુ મહત્વની વસ્તુ નથી, ટેમ્પરરી વસ્તુ છે, એટલે પછી એને બહુ જ ડીપમાં મૂકી દે. ગમે ત્યારે એને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ એટલે માઇન્ડ એલર્ટ રહે કે આ વસ્તુ ગમે ત્યારે આ વ્યક્તિ માંગી શકે છે. તો એને ફરીથી આપણે એટલે જેમ કોમ્પ્યુટરમાં રેમ હોય ને, જે પ્રોગ્રામને આપણે વારંવાર વિઝિટ કરતા હોઈએ એને એકદમ હાથ ઉપર રાખે, અને જેને આપણે ઘણા સમય સુધી ઉપયોગ ન કર્યા હોઈએ તો પછી ડેસ્કટોપ પર એમ લખેલું આવે કે આટલા બધા અનયુઝડ આઇકન તમારામાં ડેસ્કટોપ પર પડ્યા છે એને કાઢી દઉં. તો જેને આપણે ફ્રીક્વન્ટલી વિઝિટ ન કરીએ એને નોન યુઝ સમજી અને પછી કાઢી દે. એમાં આપણું ખોપડીનું પણ એવું જ છે. તો ક્યારેક રેન્ડમલી આપણે કોઈક વાતને યાદ કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. અને ત્રીજી એનો ઉપાય એ છે કે જે તમે યાદ કરો એને કોઈક વસ્તુ સાથે કનેક્ટ કરતા જાઓ. કોઈ પ્લેસ સાથે, કોઈ નેમ સાથે, કોઈ ઘટના સાથે, જે રીતના હોય તે રીતે. ધનેશભાઈ એવું ઘણું કરતા રહે છે. કેમિસ્ટ્રીના બધા એને શું બનાવી દે, બદ્રીનાથજીનું નામથી કંઈક કેમિસ્ટ્રીના ઇક્વેશન બનાવી દે. તો એનાથી આપણને એ વાત જેટલા વધારે કનેક્શન આપણે એકબીજા સાથે જોડીએ એટલી એ વાત આપણને વધારે સારી રીતે યાદ રહે. કેમ કે એ વાત યાદ ના આવે પણ એને જેની સાથે જોડી હોય એ આવે તો ઓલું પણ યાદ આવી જાય આપોઆપ. તો આપણી બુદ્ધિ એ રીતે જ બનેલી છે. તો નારાયણદાસ આ રીતે બાલબોધ સમજી અને
પુષ્ટિ માર્ગમાં પ્રવૃત્ત થયા. હવે જુઓ, ગ્રંથને આપણે બહુ ફુરસદથી લઈશું, એમાં ઉતાવળ નથી. ગ્રંથમાં જે વાત કહેવામાં આવી રહી છે એની સમરી શોર્ટ તમને આ ફર્સ્ટ પેજ ઉપર આપેલી છે. જો એ તમે સમજી જાઓ તો ગ્રંથ સમજી ગયા છો, ને એ ન સમજ્યા તો શબ્દાર્થ ને શ્લોક આવડી ગયા કે શ્લોકાર્થ પણ આવી ગયા તો પણ કોઈ બહુ અર્થ નથી. તો એના ઉપર તમે ખાસ ધ્યાન આપજો. હવે જુઓ તમે, આપણે પુરુષાર્થનો વિષય વારંવાર ચર્ચી ગયા છીએ. પુરુષાર્થ એટલે શું? પાછળ આપો. પુરુષાર્થ એટલે શું? વેદાંત, માધવદાસજી? નહીં. નિયતિ? પુરુષાર્થ એટલે ઈચ્છા, વ્યક્તિની ઈચ્છા. આમાં બીજું કંઈ ઉમેરવા જેવું ખરું? પુરુષાર્થ એટલે વ્યક્તિની ઈચ્છા અને એ ઈચ્છાને પ્રાપ્ત કરવાનું સાધન છે. સાધન કહી શકો, અદરવાઇઝ એને પ્રયત્ન પણ કહેવી શકાય. કેટલાક તો ડિક્શનરી મિનિંગ હોય અને કેટલાક એના રૂઢ અર્થ હોય છે. શબ્દના જે અર્થ હોય ને એમાં કેટલાક અર્થો ડિક્શનરીના મિનિંગ હોય છે ને કેટલાક રૂઢ અર્થ હોય. રૂઢ એટલે માણસ એ શબ્દને એ રીતે વાપરવાનું શરૂ કરે તો પછી એ શબ્દનો એ અર્થ ગણાય, પછી એમાં ફિક્સ થઈ જાય છે. એનું બહુ પોપ્યુલર એક્ઝામ્પલ પંકજ છે. પંક અને જ. પંક એટલે કાદવ અને જ એટલે એમાંથી જન્મેલો, એટલે કાદવમાંથી જે પેદા થાય તે પંકજ. કાદવમાંથી તો દુર્ગંધ પણ પેદા થાય, મક્ખી મચ્છર પણ પેદા થાય, પણ પંકજ શબ્દ કમળના ફૂલ માટે ફિક્સ થયેલો છે કે જ્યારે પણ એમ કોઈ કવિ પંકજ શબ્દનો પ્રયોગ કરે તો ત્યારે કોઈ મચ્છર માખીના અર્થમાં ન કરે. હાસ્ય કવિ હોય તો જુદી વાત છે, પણ સામાન્ય રીતે પંકજ એટલે કમળનું ફૂલ. તો આ રૂઢ છે. એટલે અનેક વસ્તુ કાદવમાંથી પેદા થાય છે, એમાંથી કોઈક એક વસ્તુમાં એ શબ્દને આપણે ફિક્સ કરી દીધો. આવી ખ્યાલમાં એવી રીતે પુરુષાર્થ છે એ અર્થ અને પુરુષ. પુરુષ એટલે વ્યક્તિ, અર્થ એટલે પ્રયોજન પણ થાય, કામના પણ થાય. અર્થના એટલે કામના કે પ્રયોજન, એટલે વ્યક્તિનું પ્રયોજન, મનુષ્યની કામના, એ પુરુષાર્થ છે. પણ એટલું પર્યાપ્ત નથી, કેમ કે પુરુષાર્થને મનુષ્યના જીવનનું એક અભિન્ન અંગ માનવામાં આવ્યું છે. તો કામનાથી તો કંઈક થતું નથી. એ કામનાને પૂર્ણ કરવા માટે એ જે પ્રયત્ન કરે છે એ એટલા કમ્પ્લીટ અર્થમાં પુરુષાર્થ કહેવાય. એટલે મનુષ્ય તેની કામનાને પૂર્ણ કરવા માટે જે પ્રયત્ન કરે તેને પુરુષાર્થ કહેવાય છે. એમ પુરુષાર્થની આ રીતે વ્યાખ્યા થાય છે. પુરુષાર્થના કેટલા પ્રકાર છે? 4 પ્રકારમાંથી એના 2માં પણ ડિવિઝન કરવામાં આવે છે. શું? સાધન અને સિદ્ધ. એ પણ એક છે, એ તારે સમજાવવું પડશે કઈ રીતે. પણ તે સિવાય હજી બીજી પણ એક વાત છે. મનુષ્ય, ચલો આપણે લો ગણો કયા કયા પુરુષાર્થ છે. માઇક કોની પાસે છે? પુરુષાર્થો કયા કયા? ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. હવે આ જે 4 પુરુષાર્થો છે એ 4 પુરુષાર્થો શું મનુષ્યની એટલી જ કામના હોય છે અથવા મનુષ્યના એટલા જ પ્રયત્નો હોય છે? 4 જ. કેવી રીતે? જેમ અત્યારે તું બેઠી છો તો એ તારો કયો પુરુષાર્થ છે? ધર્મ પુરુષાર્થ છે. કઈ રીતે? માઇક આપો અહીંયાથી. જેમની પાસે માઇક હોય એ પાસ કરો. અહીંયા આવીને બેસવું એ મારું કર્તવ્ય છે. તો એ ધર્મ થયો. બીજા પુરુષાર્થો ગણાવો, કેવી રીતે થાય છે એમાં? અર્થમાં સંપ્રદાય, કામમાં સુખ અને સુખ. નહીં, મારો જો પ્રશ્ન એ છે
કે આપણા સવારથી ઉઠીને ને સૂતા સુધીના અને જન્મથી લઈને ને મૃત્યુ પર્યંત ઘણા બધા પ્રયત્નો છે. પ્રયત્ન જ જીવનનું નામ છે એમ કહી શકો. પ્રતિક્ષણ આપણા કોઈને કોઈ પ્રયત્ન, જેમ શ્વાસ લઈ રહ્યા છીએ, ખાઈ પી રહ્યા છીએ, હરી ફરી રહ્યા છીએ, કોઈની સાથે બોલીએ છીએ, ક્યાંક ભણીએ છીએ, કોઈકને ભણાવીએ છીએ, કમાવા જઈએ છીએ, ફરવા જઈએ છીએ. તો આ બધા પ્રયત્નો છે ને અલગ અલગ જાતના. તો એ પ્રયત્ન તો અસંખ્ય છે, પણ આપણે એને ચારમાં જ ડિવાઈડ કરી દીધા છે. તો એનો મતલબ શું થયો? કે મનુષ્યના જેટલા પ્રયત્નો છે એ 4 જાતમાં ડિવાઈડ કરેલા છે. ડિવાઈડ થઈ શકે છે એમ બ્રોડ સેન્સમાં. એટલે 4ના 6 પણ પુરુષાર્થ કહો તો કંઈ વાંધો નથી, પણ ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ એ જાતનું ડિવિઝન છે કે જેમાં બધું જ આવી જાય છે. તમે કોઈ પણ એવી આઈટમ, એવા પ્રયત્નનું તમે નામ લો કે જે તમને એમ લાગતું હોય કે કદાચ આ 4માંથી કોઈ એકમાં પણ ન આવતું હોય, તો એવું પોસિબલ નથી. કોઈક ને કોઈકમાં એ આવી જાય. એ જાતનું આ ડિવિઝન છે. પણ મેં એ સવાલ કર્યો હતો કે આ જે પુરુષાર્થો છે એ ભલે 4 ભાગમાં હોય છે, પણ મનુષ્ય જે આ ધર્મ, અર્થ અને કામ, મોક્ષના માટે પ્રયત્ન કરે છે, એના પાછળ મનુષ્યના માઇન્ડમાં શું હોય છે, એ શું ચાહે છે આનાથી. દાખલા તરીકે ધર્મનું આચરણ કરવા માંગે, કરે છે તો શા માટે? અર્થ એટલે પૈસા, સંપત્તિ, ધન. એને આપણે ફળ શા માટે ચાહે છે? સુખની પ્રાપ્તિ. જો આ 2 વાત મુખ્ય છે, દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિ. આ મુખ્ય લક્ષ્ય છે. ભલે મેં કોઈ માણસને એમ કહું કે ભાઈ તારા 10 પુરુષાર્થો હોય છે, કે ભલે 10 હશે, કોઈ તો 100 હશે તો 100, મને શું વાંધો? 10 કે 100 કે 4, ગમે તેવી રીતે ડિવિઝન કરો, પણ હું શું ઈચ્છું છું એનાથી કે મારા જીવનમાં આવતા તકલીફો છે એ દૂર થાય અને મને સુખ મળે. આ મારા લક્ષ્ય તો 2 છે. હવે 2 લક્ષ્યને તમે 4માં બધા પૂરા થઈ જાય એવું કહો તોય મને કંઈ વાંધો નથી, 40માં પૂરા થશે તોય મને કંઈ વાંધો નથી. તો આપણી પ્રવૃત્તિ પાછળના આપણા મનમાં લક્ષ્ય 2 છે, દુઃખની નિવૃત્તિ અને સુખની પ્રાપ્તિ. શું માનસી? સુખની પ્રાપ્તિ. તો મુખ્ય પુરુષાર્થ આ 2 છે. એના માટે બધા પ્રયત્નો મનુષ્ય કરે છે. પ્રાણી માત્ર આના માટે જ પ્રયત્નશીલ હોય છે, પણ એના પ્રયત્નોને વિચારકોએ 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કર્યા છે. કે કેટલાક પ્રયત્નો ધર્મના બોક્સમાં નાખી શકાય છે, કેટલાક અર્થમાં, કેટલાક કામમાં અને કેટલાક મોક્ષમાં. એને તમે કોઈ મને સમજાવી શકો એક્ઝામ્પલથી? કેવી રીતે? તમે કોઈ એવા એક્ઝામ્પલ આપો કે જેને આપણે ધર્મ પુરુષાર્થ કહી શકીએ. બોલ, માઇકમાં બોલ. જે શાસ્ત્રની આજ્ઞા જે છે એ આપણે ધર્મ પુરુષાર્થમાં કહેવાય છે. શાસ્ત્રની આજ્ઞા છે ધર્મ છે, અને શાસ્ત્રની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ ધર્મ પુરુષાર્થ થયો. એકદમ સારી વાત છે. હજી બીજું કંઈ? એમ ઊંધું કરે છે ભાઈ. હા, પ્રભુ અંશી છે, આપણે અંશ છીએ. પ્રભુ પણ આપણી સેવા કરે ક્યારેક ક્યારેક, એવું નથી કરતા. હવેલીમાં આપણે અંશી હોઈએ, ઠાકોરજી આપણા અંશ તરીકે સેવા બજાવતા હોય છે. ઘરમાં આપણે અંશ છીએ, ઠાકોરજી અંશી હોય છે. એટલે ત્યાં ઊંધું થાય છે કે આપણે એમ કહી રાખીએ કે ભાઈ ઠાકોરજી રેડી હોવા જોઈએ અમે આવીએ ત્યારે. ઠાકોરજી એકદમથી સવારના 7:30 વાગે એકદમ રેડી મોડમાં હોય સલામ મારવા માટે આપણને. આટલા વાગે પ્રસાદ મળી જ જવો જોઈએ, તો ઠાકોરજી કે મારે જ ફટાફટ જમીને એમને આપી દેવું પડશે. ત્યાં ઠાકોરજી આપણી નોકરી કરતા હોય છે, અને ઘરમાં આપણે ઠાકોરજીની સેવા કરીએ છીએ. તો તારી વાત એમ ખોટી નથી. આધુનિક પુષ્ટિ માર્ગમાં તો એવા જ ઇક્વેશન છે. તો હવે ધર્મ એટલે શાસ્ત્રની આજ્ઞાનું પાલન કરવું, એ ધર્મ પુરુષાર્થ છે. અર્થ પુરુષાર્થ કોને કહેવાશે?
હજી ધર્મ પુરુષાર્થના બીજા પણ એક્ઝામ્પલ આપો. ધર્મ એટલે શાસ્ત્ર જે એમ નહીં, એક નાનું બાળક છે, જેમ અત્યારે આપણે જોયું કે આ મોઢામાં પેન નાખે ને આપણે એમ કહીએ કે હાથ ધોઈ આવો. આ જૂતા પહેરીને અંદર આવ્યો તો કોઈ જૂતા બહાર ઉતારીને આવો. કદાચ કોઈ એવું પણ હોય કે નાહ્યા વગર આવ્યું હોય તો આપણે એમ પણ કહી શકીએ કે નાહીને આવો. ઘરમાં તો બાળક એમ કહેતો હોય ને, ઘડિયાળમાં ટાઈમ જોઈએ. સ્કૂલ માટે તો એવું જ હોય ને કે કદાચ નાહવાનો સમય ન હોય ને સ્કૂલનો ટાઈમ થઈ ગયો તો તમે શું કરો? નાહ્યા વગર જાઓ કે નહીં? હે લેટ જાઓ એમ? અમે એવું નહીં કરતા હો, અમે તો વગર નાહે ચાલે જતા. પણ આપણે નાહીને ને જવું જોઈએ. આ એક નાનપણથી આપણને શીખવવામાં આવે. નાતા પહેલા બ્રશ પણ કરવું જોઈએ એવું પણ આપણને શીખવવામાં આવે. બીજું પણ કંઈક કંઈક આવે પણ અત્યારે એની જરૂર નથી. કેટલાક નિયમો આપણને શીખવવામાં આવે છે વારે ઘડીએ કે તમે આમ કરો, આમ નહીં કરો, આમ કરો, આમ નહીં કરો. એ જે નિયમો છે એ ધર્મની બહુ સૂક્ષ્મ અવસ્થા છે. એક જાતની ડિસિપ્લિન છે. કેટલીક ડિસિપ્લિન એવી છે કે જે આપણને આપણા જે સમાજમાં જીવી રહ્યા હોઈએ એ સમાજને અનુરૂપ થઈ શકીએ એના માટેના તમને કંઈક નિયમો શીખવવામાં આવે છે. એને શાસ્ત્ર સાથે લેવા દેવા હોય પણ ખરા ને ન પણ હોય, જરૂરી નથી દરેક વખતે. આવ્યું ખ્યાલમાં? તો એને આપણે એમ કહીએ છીએ કે ભાઈ આ અમારા સોશિયલ નોર્મ્સ છે, વે ઓફ લિવિંગ છે, કે આ જાતથી આ સમાજમાં રહેવાય છે. ત્યાંથી આપણને સમજ પડે કે ભાઈ આપણે જન્મીએ છીએ એ જે સમાજમાં જે લોકોની વચ્ચે જન્મ્યા છીએ તેના આપણને અનુકૂળ રહેવું જોઈએ અને એના નિયમો જે બીજા પાડે છે એ નિયમો આપણે પણ પાડવા જોઈએ. આવી એક આપણને સમજ પડે. એ સમજ ધીરે ધીરે વિકસિત થાય તો પછી શાસ્ત્ર સુધી પણ પહોંચે કે ચલો આ તો આપણા લૌકિક જીવનના, સામાન્ય જીવનના નિયમો છે. એવી રીતે આપણા કોઈક જે ધર્મ સમાજમાં જીવી રહ્યા છીએ ધર્મ સમાજના નિયમોને પણ આપણને ફોલો કરવા જોઈએ. ઠીક છે? તો આ ધર્મ પુરુષાર્થ થયો. લૌકિક પુરુષાર્થો જે છે, લૌકમાં જે ધર્મ છે અથવા લોક ધર્મ શબ્દ આપો એને, લોક ધર્મના નિયમો લોક બનાવે છે. એ સમાજ બદલાય ત્યારે બદલાઈ પણ જાય નિયમ. જેમ હમણાં મને ત્યાં એક ફોનથી યુએસની કોન્ફરન્સ ચાલે એમાં એમ કહ્યું કે હવે શિયાળો આવશે ત્યારે અમારી ઘડિયાળ અડધો કલાક ફરી જશે. એટલે હું સવારે 7 વાગે જે કોન્ફરન્સમાં જોડાઉં છું એ હવેથી મારે 6:30 વાગે જોડાવાનું થશે. કેમ કે ત્યાં કંઈક રાત્રે 9 વાગ્યા પછી યુએસમાં બધી ફોન લાઈન ફ્રી થઈ જતી હોય છે. તો એ કહે કે ભાઈ અમને અડધો કલાક આ રીતે અમારી ઘડિયાળ ફરી જશે આખા યુએસમાં. તો આ નિયમ કોણ બનાવે? યુએસ ગવર્મેન્ટ છે એ સમાજે નક્કી કર્યું કે હવેથી આપણે અડધો કલાક આપણી ઘડિયાળને આમ ફેરવી દઈશું. ખબર પડી કે નહીં? તો કેટલાક લોકના નિયમો છે એ લોક બનાવે છે. જેમ ભારતની અંદર આપણી ગવર્મેન્ટ ત્યાં કોઈક નિયમ બનાવે કે આ વખતથી હવે તમારા આ નિયમ લાગુ પડશે કે તમે બલ્ક SMS નહીં મોકલી શકો. એવું આવે છે ને, ટ્રાયનું એક રેગ્યુલેશન આવ્યું. પહેલાં આપણે આપણી સંપ્રદાયની એક્ટિવિટી થતી એના ઘણા બધા મેસેજ મોકલતા, પછી નિયમ આવ્યો હવેથી કે 100થી વધારે મેસેજ તમે ન મોકલી શકો. તો હવે ચલો આપણે એ નિયમથી જીવવાનું. તો લોક ધર્મ છે એના નિયમો લોક બનાવે છે. પણ જે શાસ્ત્રીય ધર્મ છે એના નિયમો આપણે નથી બનાવી શકતા કે એ નિયમોને આપણે બદલી નથી શકતા. એટલે જે આપણે બનાવીએ એને આપણે બદલી પણ શકીએ. આપણે જે બનાવેલું ન હોય એને આપણે ન બદલી શકીએ. તો ધર્મના નિયમો આપણને ક્યાં જોડવા મળે? ધર્મના નિયમો આપણને ક્યાંથી જાણવા મળે? ધર્મશાસ્ત્રમાંથી. ધર્મશાસ્ત્ર કયા કયા છે? વેદ, ગીતા, મહાભારત, ભાગવત વગેરે. હવે જુઓ, તમે અત્યારે જે બોલો છો ને એ રેન્ડમલી બોલો છો, જે યાદમાં આવી ગયું તે.
પણ જેમ તમે પુરુષાર્થ બોલ્યા, ધર્મ અર્થ કામ અને મોક્ષ, આ પુરુષાર્થ હોય છે એ સુખ પ્રાપ્તિ અને દુઃખની નિવૃત્તિ માટે હોય છે. એવી રીતે તમને જ્યારે એમ પૂછવામાં આવે કે શાસ્ત્ર કયા, તો એનો જવાબ તમારે રેન્ડમલી નહીં આપવો જોઈએ. હવે શાસ્ત્ર એટલે શ્રુતિ અને સ્મૃતિ, તમે એ રીતે એને સમજો. શાસ્ત્રનો મતલબ શ્રુતિ અને સ્મૃતિ. આ વસ્તુ પણ આપણે ચર્ચી ગયા છીએ. બેઝિક કોર્સમાં આ બધું થઈ ચૂક્યું છે, આપણે ફરી પાછા ત્યાં જઈ રહ્યા છીએ. શ્રુતિસ્તુ વેદો અને ધર્મશાસ્ત્રંતુ વૈસ્મૃતિ એમ કહેવાય છે. શ્રુતિ એટલે વેદ, લખી લો એને. શ્રુતિનો મતલબ વેદ. વેદ કેટલા છે? કયા કયા? ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, અથર્વવેદ અને સામવેદ. તો આ 4 વેદ છે. અને સ્મૃતિનો મતલબ ધર્મશાસ્ત્ર. એની ઘણી બધી વેરાયટી છે. વેદ સિવાય જેટલું શાસ્ત્ર એ બધું સ્મૃતિ કહેવાય. એમાં પુરાણ આવી ગયા, લખી લો. સ્મૃતિના અંતર્ગત પુરાણો 18 પુરાણ, 18 ઉપપુરાણ. સ્મૃતિ ગ્રંથો અલગ છે. એટલે એક સ્મૃતિ એક બ્રોડ કેટેગરી છે અને એના અંદર સબ કેટેગરી ફરી પાછી સ્મૃતિની છે. એમાં મનુસ્મૃતિ, યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ, આ બધા ઋષિઓએ પ્રકટ કરેલા શાસ્ત્રો છે. 2-3 એક્ઝામ્પલ લખી લો. મનુ, યાજ્ઞવલ્ક્ય, આ બહુ પ્રસિદ્ધ છે. મનુસ્મૃતિ, યાજ્ઞવલ્ક્ય, યાજ્ઞવલ્ક્ય એમ ગુજરાતી. પછી તમે ગ કરીને ય નહીં કરતા, એટલે એનું સ્પેલિંગ એ રીતે નહીં થાય. પછી ઇતિહાસ એટલે મહાભારત અને રામાયણ, આ ઇતિહાસ ગ્રંથો કહેવાય છે. તે પછી તંત્ર. તંત્રની 3 વેરાયટી છે: શૈવ, વૈષ્ણવ અને શાક્ત. શૈવ તંત્ર, વૈષ્ણવ તંત્ર અને શાક્ત તંત્ર વગેરે. હજી આમાં બીજા ઘણા બધા છે, પણ એની ડિટેલ આપણે નથી લઈ રહ્યા. તો હવે જુઓ કે જ્યારે પણ આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ધર્મના નિયમો આપણને ક્યાં જોવા મળે, તો આપણે એમ કહીએ છીએ કે ધર્મશાસ્ત્રમાં. ધર્મશાસ્ત્ર કયું? શ્રુતિ અને સ્મૃતિ. શ્રુતિ એટલે વેદ, સ્મૃતિ એટલે વેદ સિવાયના બધા જ શાસ્ત્ર ગ્રંથો. એમાં પુરાણો આવી ગયા. પછી તમારે એમ નહીં કહેવાનું કે ભાગવત અને પુરાણ ને એ બધું. ભાગવત એ 18 પુરાણમાંનું એક પુરાણ છે. એટલે ભાગવત પુરાણ તમે બોલ્યા તો એમાં ભાગવત આવી જ ગયું. જો કોઈ વ્યક્તિ એમ લિસ્ટ કરે કે ભાઈ ભાગવત પછી પુરાણ, તો સામેવાળો સમજે કે ખાલી છે ડબલું આનું. આપણે લિસ્ટ ગણાવતા લાંબી લિસ્ટ ગણાવવા જઈએ, પણ આપણે મૂર્ખ સિદ્ધ થઈ જઈએ કોઈની સામે. તો એવું નહીં કરવાનું. તે જ રીતે સ્મૃતિ આપણે એક બ્રોડ કેટેગરી કરી દીધી. પછી સ્મૃતિની અંદર પછી યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ, મનુસ્મૃતિ, પછી સ્મૃતિ, એમ નહીં. સ્મૃતિ કહ્યું એટલે બધી સ્મૃતિઓ આવી ગઈ. આ બધી અલગ અલગ કેટેગરી શા માટે છે એના કારણો બેઝિક કોર્સમાં તમને જાણવા મળશે. એ આપણે કરી ચૂક્યા છીએ એટ લેન્થ. તો હવે ધ્યાનથી સમજો, મહાપ્રભુજી શું કહે છે કે જેમ ધર્મ પુરુષાર્થ છે, ધર્મ પુરુષાર્થનું નિરૂપણ ધર્મશાસ્ત્રમાં છે. બીજો પુરુષાર્થ કયો? અર્થ. અર્થનો મતલબ શું? ધન સંપત્તિ. એટલે શું શું બોલ, સમજાયું નહીં? સાધન. હા, ધન સંપત્તિ એ આપણું સાધન છે. એક સુભાષિત તમે કદાચ શીખ્યા હો સ્કૂલમાં: વિદ્યા દદાતિ વિનયાત યાતિ પાત્રતામ, પાત્રત્વાત
ધનમાપ્નોતિ. ધનાત ધર્મ તતઃ સુખમ. આ બહુ સરસ સુભાષિત છે. વિદ્યાથી વિનય મળે આપણને. વિનયી જો બનીએ તો સુપાત્રતા આવે, એટલે આપણે ક્વોલિફાઈડ ગણાઈએ. સુપાત્રતા હોય તો એનાથી આપણને ધન મળે. પાત્રત્વાત ધનમ આપનોતિ. એટલે જેમ તમે કોઈ જગ્યાએ ભણીને ડિગ્રી લઈને ગયા, ઇન્ટરવ્યુમાં ગયા અને ત્યાં જો તમે વિનયી સિદ્ધ થયા તો સામેવાળો તમને અપોઇન્ટમેન્ટ આપવા માટે ખુશ થશે. પણ બહુ મોટી મોટી ડિગ્રીઓ હોય અને ત્યાં આવીને ખોલી ખોટી ડંપાસ મારતો હોય તો પછી પેલો કહે કે ભલે હશે ડિગ્રી પણ નોકરી રાખવા જેવો નથી માણસ. તો વિનયથી આપણી વિદ્યા શોભે છે. તો વિનય હશે તો આપણને સત્કાર પણ પ્રાપ્ત થશે, સન્માન પણ પ્રાપ્ત થશે અને સહયોગ પણ મળશે, તો ધન પ્રાપ્ત થાય છે. હવે ધનાત ધર્મ, ધન શેના માટે છે એ આ સુભાષિત સમજાવે છે. ધન ધર્માચરણ માટે છે. અગર એ ધનનો ઉપયોગ આપણે ધર્માચરણ માટે કરીએ છીએ તો એ આપણો અર્થ પુરુષાર્થ થશે, એ કમાવવું એ. અને એ ધનનો ઉપયોગ આપણે ધર્માચરણ માટે નથી કરી રહ્યા પણ આપણા મોજ શોખમાં કરી રહ્યા છીએ, તો એ અર્થ કેવા છે પણ એની અર્થ પુરુષાર્થતા નહીં થાય. કેમ કે મળ્યું એ તમે વેડફી નાખ્યું, એને સારી જગ્યાએ ઇન્વેસ્ટ ન કર્યું. જેમ તમને જે પૈસા મળ્યા છે એને જો તમે મોજ શોખમાં ઉડાડી દીધા તો એ પૈસો તમને તે વખતે તો સુખ આપશે પણ એનું લાસ્ટિંગ સુખ તમને નહીં મળે. એ સુખ આગળ વધશે નહીં. પણ એ પૈસાનો ઉપયોગ यदि આપણે ધર્માચરણમાં કરી રહ્યા છીએ તો પૈસો આપણે વાપરી નથી રહ્યા પણ ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છીએ. કેમ કે એ ધર્માચરણ ફરી પાછું બીજું કંઈક એવું પરિણામ પેદા કરશે કે જે તમને ફરી પાછું આગળ કામ લાગશે. એટલે જેમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ તે વખતે એનું વ્યાજ જેવી રીતે મળે છે અને જે મૂળ છે જેને આપણે ઇન્વેસ્ટ કરી છે એ તો પાછી સિક્યોર્ડ છે જ, એવી રીતે ધર્માચરણમાં ઉપયોગમાં લીધેલો જે ધન છે એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટના રૂપમાં પણ છે અને પછી એનું ઇન્ટરેસ્ટ પણ આપણને મળે છે. એટલે શાસ્ત્ર એમ કહે છે કે ધનાત ધર્મ અને ધર્મથી ફરી પાછું સુખ. એ સુખ કઈ જાતનું કે એવું નહીં કે આપણે એક પેપ્સી પી લીધી ને પછી હા હા થયું, એ તે વખતે હા થઈ ગયું પછી એમાં કંઈ બીજું મળશે નહીં. એ સુખ છે એ જાતનું છે કે જે તમને મર્યા પર